نہیں بلکہ ساری کائنات میں جتنے مفسرین ہوئے ان مفسرین کا انہیں سردار کہا جاتا ہے، رئیس المفسرین ہے، وہ روایت کرتے ہیں اور فقہ کے اندر جن کا اعلیٰ و عرفہ مقام ہے یعنی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تینوں صحابی روایت کرتے ہیں۔ سنن ابن ماجہ میں ہے، سنن نسائی میں ہے اور مسند احمد ابن حنبل میں ہے کہ میرے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسن حسین کے لیے فرمایا من ابغضہما ابغضنی، جس نے میرے حسین کو ناراض کیا اس نے مجھ کو ناراض کیا، جس نے میرے حسین کو تکلیف دیا اس نے مجھ کو تکلیف دیا، جس نے میرے حسین کو اذیت پہنچائی اس نے مجھ کو اذیت پہنچائی۔ تو برادران اسلام یہ حدیث شریف پیروں سے کیا یہ ثابت نہیں ہو رہا ہے کہ کربلا کے میدان میں جب حسین کے گلے پہ تلوار چل رہا تھا تو کیا رسول خدا خوش ہو رہے تھے یا ناراض ہو رہے تھے؟ رسول خدا اس پہ لعنت بھیج رہے تھے دعا کر رہے تھے؟ تو برادران اسلام یہ قاتلان حسین امام حسین کو قتل کر رہے تھے، لیکن حضرت حضور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چشمان مبارک سے آنسو جاری تھے۔ تو پتہ یہ چلا کہ رسول پاک کی محبت، امام پاک کی محبت رسول پاک کی محبت ہے اور امام پاک کو تکلیف دینا رسول پاک کو تکلیف دینا ہے۔ پھر سنیے مستدرک الحاکم کی حدیث ہے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم للحسن والحسین، کہ رسول پاک نے حضرت امام حسن و امام حسین کے لیے فرمایا کہ من ابغضہما فقد ابغضنی، جس نے میرے حسن و حسین کو تکلیف کیا، پہنچائی یا ناراض کیا یا ان سے بغض و عداوت و دشمنی رکھا اس نے مجھ سے دشمنی رکھا۔ رسول فرما رہے ہیں من ابغضہما، جس نے حسن و حسین سے دشمنی رکھا، ابغضنی اس نے محمد سے دشمنی رکھا، اور جس نے محمد سے دشمنی رکھا فرماتے ہیں من ابغضنی فقد ابغضہ اللہ، اور جو محمد سے دشمنی رکھا تو یہاں سبجیکٹ بدل گیا، اس سے اللہ دشمن دشمنی رکھا، اس کو اللہ اپنا دشمن سمجھا، ابغضہ اللہ، اللہ اس کو دشمنی رکھا، وَأَكْرَهَ النَّارَ، اور اس کو پکڑ کے جہنم میں داخل کر دیا۔ برادران اسلام پھر سنیے مجموع الفوائد کی حدیث ہے، نبی جلد میں ہے 174 نمبر صفحہ ہے، رسول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ابغضہما ابغضتہ، پہلے فرمایا تھا کہ من ابغضہما ابغضنی، جس نے حسن و حسین کو ناراض کیا اس نے مجھ کو ناراض کیا۔ اس یہاں کہہ رہے ہیں کہ من ابغضہما، جس نے حسن و حسین سے بغض رکھا، ابغضتہ میں اس سے بغض رکھتا ہوں، دشمنی رکھتا ہوں۔ رسول خدا کی زبان رسالت گواہی دیتی ہے جو حسن و حسین سے دشمنی رکھتا ہے ابغضتہ میں اس سے دشمنی رکھتا ہوں، ومن ابغضتہ ابغضہ اللہ، اور جس سے محمد دشمنی رکھتا ہے اس سے اللہ دشمنی رکھتا ہے، اور جس سے اللہ دشمنی رکھتا ہے حق لہ عذاب جہنم ولہ عذاب المقیم، اللہ اس کو پکڑ کے جہنم میں داخل کر دے گا اور وہ ہمیشہ ہمیشہ چلنے والے جہنم میں رہے گا۔ اس سے یہ کیا ثابت ہوا کہ ایذاء حسین ایذاء محمد ہے، تکلیف حسین تکلیف محمد ہے، امام پاک کو تکلیف دینا حسین کو تکلیف دینا ہے، بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ شہادت حسین شہادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان اللہ، بے شک بے شک، کیونکہ میرے آقا نے فرمایا الحسین منی وانا من الحسین، میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہے۔ تو برادران اسلام اگر رسول امام پاک سے بغض و عداوت رکھنا
رسول پاک سے بغض و عداوت ہے اور رسول سے بغض و عداوت رکھنا اللہ سے بغض و عداوت ہے. تو اب اس کو الٹا دیکھتے ہیں کہ رسول سے محبت، اہل بیت سے محبت کرنا، حسن حسین سے محبت کرنا کیسا ہے. تو آئیے سن لیجیے ابو ہریرہ کی حدیث شریف ہے، موجب الطبرانی میں امام طبرانی روایت کرتے ہیں کہ رسول پاک نے فرمایا کہ من احب الحسن والحسین فقد احبنی، جس نے حسن حسین کو محبت کیا میرے آقا رسول نے فرمایا اس نے مجھ کو محبت کیا. جس کے دل میں حسن حسین کی محبت ہے اس کے دل میں محمد مصطفیٰ کی محبت ہے. پھر فرمایا من احبہما فقد احبنی، جس نے مجھ کو محبت کیا، اس نے جس نے حسن حسین کو محبت کیا اس نے مجھ کو محبت کیا. پھر وہی حضرت سلمان فارسی پھر روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ من احبہما فقد احبنی، جس نے حسن حسین کو محبت کیا رسول پاک فرماتے ہیں اس نے مجھ کو محبت کیا. ومن احبنی احبہ اللہ، اور جو مجھ کو محبت کیا یعنی رسول کو محبت کیا اللہ اس کو محبت کرے گا اور اس کا جزا کیا ہوگا؟ ادخلہ الجنت، اس کو لے کر اللہ جنت میں داخل فرما دے گا. پہلے فرمایا من احبہما احبنی، جس نے حسین و حسن کو محبت کیا اس نے محمد مصطفیٰ کو محبت کیا. پھر دوسری حدیث میں حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں من احبہما احببتہ، الٹ گیا ہے فاعل یہاں پر، سبجیکٹ یہاں الٹ گیا ہے کہ من احبہما، جس نے حسن حسین کو محبت کیا رسول فرماتے ہیں میں نے اس کو محبت کیا. جس نے حسن حسین کو محبت کیا میرے آقا رسول فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو محبت کیا. اور جس کو من احببتہ، اور جس کو میں نے محبت کیا سنو احبہ اللہ، اس کو خود اللہ محبت کرتا ہے. اور جس کو اللہ محبت کرتا ہے اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ ادخلہ جنات النعیم، نعمت والی جنتوں میں اس کو قابل داخل کر دیا جائے گا تو جنت کی نعمتوں سے ہر وقت سرفراز ہوتا رہے گا. برادران اسلام، آئیے ذرا خلیفۃ المسلمین اول خلیفہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہم پوچھیں گے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بتلا دیجئے کہ یہ حضرت پاک کون ہے. یہ دو پیسے کے مولویوں سے میں نہیں سوال کر رہا ہوں، میں جو صدیق اکبر ہیں جن کے لیے قرآن نے کہا ہے کہ ثانی اسلام دھما فی القائر جن کا وصف ہے وہ صدیق اکبر خلیفۃ المسلمین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سوال کرنا چاہتا ہوں کہ صدیق اکبر آپ مجھے بتا دیجئے، میری بات یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ حسن حسین کون ہے، ان کی محبت کیا ہے اور ان سے بغض و عداوت رکھنا کیا ہے. تو برادران اسلام کتاب کا نام بھی آپ سن لیجئے، کتاب کی ناظرین کتاب میں ہے ذخائر العقبہ فی مناقب ذوی القربہ، ذخائر العقبہ فی مناقب ذوی القربہ، محب التبری کی کتاب ہے، 154 نمبر حدیث ہے. ان ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا قال رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیمة وهو متقی علی قاص عربیۃ. حضرت ابو بکر صدیق فرما رہے ہیں، کوئی عام خلیفہ یا عام صحابی نہیں فرما رہا کہ میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیمة، میں نے ایک خیمہ ایک تابو میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کسی جنگ کے دوران یا کسی میدان میں، وہو متقی علی قاص عربیۃ، وہ تیر و کمان جو عربی تیر و کمان تھا اس پہ ٹیک لگایا ہمارے آقا بیٹھے ہوئے تھے. وفی القیمة علی و فاطمہ والحسن والحسین، اور اس قیمے میں علی فاطمہ حسن حسین بھی بیٹھے ہوئے تھے. تو میرے آقا رسول پاک نے فرمایا
یا معاشر المسلمین، اے مسلمان کے گروہ، آواز بلند فرمایا یا معاشر المسلمین، اے مسلمان کے گروہ سنو، انا سلم لمن سالم اہل القیمہ، میں اس سے صلح کروں گا جو اس قیمہ والے یعنی علی و فاطمہ و حسن و حسین سے صلح کرے گا، وانا حرب لمن حاربهم، اور میں اس سے لڑائی کروں گا جو یہ قیمہ والے یعنی حسن و حسین سے لڑائی کرے گا، وانا ولی لمن والاهم، اور جو یہ قیمہ والے یعنی حسن و حسین کو اپنا ولی، اپنا پیارا، اپنا دوست رکھے گا، اس کو میں اپنا دوست رکھوں گا۔ پھر فرمایا رسول خدا نے، حضرت صدیق اکبر نے کہ رسول خدا نے فرمایا کہ لا یحبهم الا سعید الجد طیب المالدی، رسول پاک نے فرمایا کہ یہ حسن حسین علی و فاطمہ سے کوئی ایسا محبت نہیں کر سکتا، وہی محبت کر سکتا ہے جو قسمت والا ہوگا، قسمت والا ہوگا، جس کے تقدیر میں مقدر میں اچھائی لکھی ہوئی ہوگی، جس کا تقدیر چمکتا ہوگا، وہی حسن حسین سے محبت کرے گا، اور طیب الولادہ، اور جس کی ولادت صحیح ہوگی، جو صحیح خاندان نسل کا ہوگا، وہی حسن حسین فاطمہ اور علی سے محبت کرے گا۔ ولا یبغضهم الا شقی جد رضی الولادہ، پھر فرمایا دشمنی کون رکھے گا یہ بھی سو، جو بدنصیب ہوگا، جس پر اللہ کی لعنت ہوگی، اس کے لیے قرآن نے فرمایا ملعونین و ملعون لوگ، کہ حسن و حسین سے مجھ سے نفرت و بغض و عداوت رکھیں گے، علی و فاطمہ سے بغض و عداوت رکھیں گے، اور ان کی پیدائش صحیح نہیں ہو گئی، بے شک بے شک، ان کی اولاد وہ اپنے ماں باپ کے صحیح جائز اولاد نہیں ہوں گے، وہ حسن و حسین علی و فاطمہ سے بغض و عداوت رکھیں گے۔ اور یہ بات آپ غور کیجئے کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا سلم لمن سالم اہل القیمہ، میں علی و فاطمہ سے صلح کروں گا جو علی، میں اس سے صلح کروں گا جو علی و فاطمہ سے صلح کرے گا، تو میدان کربلا میں جو لوگ حسین کے خلاف کر رہے تھے، تو اس حدیث کی روح سے کہ رسول خدا ان کے خلاف نہیں لڑ رہے تھے، رسول نے تو فرمایا نا حرب لمن سالم اہل القیمہ، جو اہل قیمہ کے ساتھ دشمنی کرے گا اس سے میں لڑائی کروں گا۔ تو اہل کربلا میں کہ امام حسین سے جو یزیدی لشکر اور یزید والے قتل غارت گری کر رہے تھے اور ان کا قتل کر رہے تھے، ان سے لڑائی کر رہے تھے، تو میرا یہ جستجو، میں یہ تحقیق کرتی ہے کہ خود خدا کے رسول ان کے خلاف لڑائی کر رہے ہیں۔ بے شک، سبحان اللہ۔ برادران اسلام، اور یہ بھی سن لیجئے کہ رسول نے فرمایا تھا کہ وہ لوگ دشمنی رکھے گا اور وہ لوگ رسول کے خلاف کرے گا جو ولد الحرم ہوگا، جو اپنے ماں باپ کی ناجائز اولاد ہوگی۔ یہ بات آپ کو معلوم ہے یا نہیں ہے مجھے نہیں پتا، لیکن ابن زیاد کا نام آپ نے سنا ہے، آپ جان کے رکھیے، میں پہلی تحقیق کے ساتھ بول رہا ہوں، تاریخ عربی اصل ابن زیاد کی کتاب عربی مصری کتاب ہے، اس میں بھی ہے اور بہت ساری کتابوں میں ہے کہ ابن زیاد جو تھا وہ حرامی تھا، اس کا ماں باپ کا ٹھکانہ نہیں تھا، وہ ولد الحرم تھا، وہ اس کے ماں باپ ناجائز اولاد، بے شک بے شک، امام حسین کا قاتل بنا، حضرت ابوبکر صدیق کی حدیث کی روح کی وجہ سے۔ برادران اسلام، وہ اہل بیت پاک ہے، اگر ان کی شان بیان کرنا شروع کرو، دیکھیے ہمارے جو علماء کرام جو آپ پڑھ رہے ہیں مدرسے میں، مشکوٰۃ شریف کی چنارات الٹاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ حدیث یہی مشکوٰۃ شریف ہے، لیکن یہ بھی نہیں جانتے کہ مشکوٰۃ شریف میں 14 حدیثوں کا مجموعہ ہے، مشکوٰۃ شریف میں 14 حدیث کی کتابوں سے مشکوٰۃ شریف میں حدیث شریف کو جمع کیا گیا ہے، لیکن میں یہ چیلنج کر کے بول رہا ہوں کہ وہ 14 میں سے 10 کا نام مجھے بتا پائیں گے۔ تو برادران اسلام، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہاں تک تو بات پہنچ گئی کہ رسول کی محبت، حسین کی محبت رسول کی محبت ہے اور حسین کی اذیت رسول کی اذیت ہے، یہاں تک ہم پہنچ گئے، قرآن و حدیث کی روح سے ہم یہاں پہنچ گئے۔ اب میرا ایک سوال یہ ہے کہ ٹھیک ہے رسول کی حسین کی محبت رسول کی محبت ہے اور حسین کی اذیت رسول کی اذیت ہے، لیکن جو لوگ حسین کو محبت کرتے ہیں ان کا کیا فائدہ؟ ان کا کیا فائدہ؟ ان کو کیا فائدہ ہوگا؟ علی کا دھم بھرنے سے ان کا کیا فائدہ ہوگا؟ فاطمہ کی غلامی کرنے سے ان کو کیا فائدہ ہوگا؟ حسن کی غلامی کرنے سے ان کا کیا فائدہ ہوگا؟ حسین کی
काम लेने से उनका क्या फायदा होगा? आखिर नौजवान का काम लेने से उनका क्या फायदा होगा? अब्बास अलमबरदार का जिक्र करने से उनका क्या फायदा होगा? हजरत खुद का जिक्र करने से उनका क्या फायदा होगा? बिरादरान इस्लाम, तारीख की किताबों को अगर मैं बयान करूं तो मैं चैलेंज करके कह सकता हूं सारी रात खत्म कर दूंगा। हदीस के मुख्तसर हदीस आपके सामने पेश करूंगा और सियासता की हदीस में आपके सामने अब लाने जा रहा हूं। तिर्मिज़ी शरीफ की रिवायत है, हजरत अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत फरमाते हैं। तिर्मिज़ी शरीफ को उलमाए किराम ने अहादीस में तीसरा दर्जा दिया है बुखारी और मुस्लिम के बाद। तिर्मिज़ी शरीफ की हदीस है, हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, हजरत अली बिन अबी तालिब से रिवायत है, फरमाते हैं कि क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि रसूल पाक ने, सहाबा ने फरमाया, हजरत अली ने फरमाया कि रसूल पाक ने हसन हुसैन से फरमाया कि मन अहब्बनी व अहब्ब हाज़ैन व आबाहुमा व उम्मुहुमा काना मई फी दरती यौमल क़ियामा। मन अहब्बनी व अहब्ब हाज़ैन व आबाहुमा व उम्मुहुमा काना मई फी दरती यौमल क़ियामा। तिर्मिज़ी शरीफ की हदीस है। तो हज़रत मौला अली बिन अबी तालिब रिवायत करते हैं कि रसूल पाक ने हसन हुसैन को सामने बैठाया और बैठाकर फरमाए कि मन अहब्बनी, जिसने मुझसे मोहब्बत की, यानी मोहम्मद मुस्तफा से जिसने मोहब्बत की, वो अहब्ब हाज़ैन, और जिसने हसन हुसैन से मोहब्बत की, वो अहब्ब हाज़ैन व आबाहुमा व उम्मुहुमा, जिसने हसन हुसैन के बाबा और माँ से मोहब्बत की, यानी अली व फातिमा से मोहब्बत की, यानी मुहिब्बान पंजतन का क्या होगा? तो सुनिए, काना फी दरजती यौमल क़ियामत मई, रसूल पाक फरमाते हैं कि मई मेरे साथ, काना मई फी दरजती यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन वो मुहिब्बान अहले बैत मेरे साथ मेरे दर्जे में मेरे पास बैठेंगे जो मौला अली फातिमा और हुसैन को मोहब्बत से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुस्तदरक अल-हाकिम की हदीस है, मजमू अज़-ज़वाइद की हदीस है, सुनन इब्न माजा की हदीस है, मुअज्जम तबरानी की हदीस है, और न जाने कितने अहादीस शरीफा की किताबों की हदीस का बयान कर रहा हूँ। हजरत अली ही से रिवायत है, हजरत अली बिन अबी तालिब करमल्लाहु वजहुल करीम फरमाते हैं कि अना व फातिमा व अली, अना व फातिमा वल हसना वल हुसैना मुश्तमिऊना वमन अहब्बाना यौमल क़ियामा। हुजूर मौलाए कायनात फरमाते हैं, और से सुनिएगा, अना यानी मैं, यानी अली, अना वो फातिमा और फातिमा वल हसना और हसन, और रसूल पाक तो है ही है, वल हुसैन और हुसैन मुश्तमिऊना, एक साथ इकट्ठे बैठे रहेंगे। कब? मुश्तमिऊना, कब बैठे रहेंगे? किसके साथ बैठे रहेंगे? वमन अहब्बना, और एक बैठे रहेंगे, और उनके साथ कौन रहेंगे? और उनके साथ वो रहेंगे जो हमसे मोहब्बत करेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पाक जो होंगे वो सब बैठे रहेंगे। कहाँ बैठे रहेंगे? यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन। आपको मालूम है क़यामत की हौलनाकियाँ कैसी होगी? कुरान कहता है यौम यफ़िर्रुल मर्'उ मिन अख़ीहि, भाई भाई से भागेगा, कोई बाप अपने बेटे को नहीं पहचानेगा, बेटा अपनी माँ को नहीं पहचानेगा, बीवी अपने शौहर को नहीं पहचानेगी, शौहर अपनी बीवी को नहीं पहचानेगा, बीवी अपने शौहर को नहीं पहचानेगी, कोई किसी का पुरसाने हाल ना होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा। मगर मेरे मौलाए कायनात फरमाते हैं कि मेरे आका रसूल पाक ने फरमाया, अना अली व फातिमा वल हसन वल हुसैन, मैं अली, फातिमा, हसन, हुसैन मुश्तमिऊना
दिलों में अली की मोहब्बत होगी, इनके दिलों में फातिमा की मोहब्बत होगी, इनके दिलों में हसन की मोहब्बत होगी, इनके दिलों में हुसैन की मोहब्बत होगी। कहाँ बैठे रहेंगे? यौम क़यामत के दिन बैठे रहेंगे। बैठ कर क्या करेंगे? मुज्तमिऊना, अरे वो तो हौलनाक दिन होगा, हिसाब और किताब का दिन होगा। कोई तो मीज़ान पे होगा, कोई तो सिरात पे होगा, किसी का हिसाब और किताब किया जाएगा, न जाने क्या क्या मंजर आलम में होगा। ये बात पंजतन यहाँ बैठ कर क्या करेंगे? अपने चाहने वालों को साथ लिए क्या करेंगे? आइए हम रसूल पाक से पूछे कि या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, आप खुद ही बताना दे कि वो तो हिसाब और किताब का दिन होगा। उस वक्त लोग अपने गुनाहों की वजह से थक थक कांपते होंगे। परवरदिगार आलम फरमाएगा, लिमनिल मुल्कुल यौम, आज दुनिया किसके लिए है, आज मुल्क किसके लिए है? लिमनिल मुल्कुल यौम। लेकिन ये पाक पंजतन क्या कर रहे होंगे? तो मेरे आका रसूल पाक फरमाते हैं, नाकुलू व नशरबू, हम लोग खा रहे होंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मेरी बातें नहीं है, ये हदीस शरीफ के अल्फाज है। इतनी सारी हदीस का नाम मैंने लिया। अगर किसी को जरा भी शायद आया या गुमान रहे कि जमाल शाह कादरी ने ये गलत हदीस बयान किया है, तो मेरा खुला हुआ चैलेंज है कि वहाँ आकर मेरे पास देख ले। फरमाया रसूल पाक ने, आप लोग क्या कर रहे हैं? रसूल से हमने पूछा तो रसूल ने फरमाया, अली व फातिमा हसन हुसैन अपने मुहिब्बीन को लेकर, अपने चाहने वालों को लेकर खा रहे होंगे, पी रहे होंगे। सुभान अल्लाह। कब तक खा रहे होंगे, पी रहे होंगे? दूसरों का हश्र व नशर होगा, हिसाब व किताब होगा। हत्ता यफ्रगू मिनल हश्र, यहाँ तक के हश्र, हत्ता युफर्रिकु बैनल इबाद, यहाँ तक के बंदों के दरमियान तफर्रुका पैदा कर दिया जाएगा। हर इंसान का हिसाब व किताब के बाद जिसकी किस्मत में जो लिखी हुई है उसको उसके यहाँ डाल दिया जाएगा। जो जन्नती होगा जन्नत चला जाएगा, जो जहन्नमी होगा जहन्नम चला जाएगा। यानी कि लेकिन मेरे पंजतन पाक मौलाए कायनात खातून जन्नत और हसन हुसैन एक साथ इकट्ठे रसूल पाक के दस्तरखान में बैठे होंगे और रसूल पाक खुद भी तनावुल फरमाएंगे। जन्नती मेवे ऊपर से उतरेंगे, मन मुसलमान नाज़िल होता होगा, हौज़ कौसर की नहरें जारी होती होंगे, उनसे सैराब होते होंगे। नाकुलू व नशरबू, खा पी रहे होंगे। अरे मेरे भाइयों, मैं ये कह रहा हूँ कि कयामत तो औरों के लिए होगी, गुनहगारों के लिए कयामत होगी। उम्मत मोहम्मदी से जो खारिज होंगे उनके लिए कयामत होगी। जो पाक पंजतन पाक से दूर होंगे उनके लिए कयामत होगी। जो हसनैन से मोहब्बत नहीं करते हैं उनके लिए कयामत होगी। लेकिन जो महबान आले बात है, जो महबान पंजतन पाक है, उनके लिए कयामत नहीं होगी, बल्कि उनके लिए पिकनिक होगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस्लाम तो क्या फायदा? अली का दम भरकर क्या फायदा? हुसैन का दम भरकर क्या फायदा? अरे क्यों न दम भरे? जन्नत के मालिक कौन है? जन्नत के मालिक तो हुसैन है। अरे यजीद की गुलामी करके तुमको क्या मिलेगा? वो का तो न कोई जन्नत है, न कोई ठिकाना है, कोई जहन्नमी उसको कबूल नहीं करेगा। बेशक, बेशक। उसकी करेंगे जो आपको नौकरी दे सके, न आपको पैसा दे सके, न आपको कोई फायदा दे सके। अरे वो तो किसी चीज का मालिक नहीं, वो आपको क्या देगा? वो आपको लेकर जहन्नम में ही डाल देगा। अरे उसका दम भरिए, उसकी गुलामी कीजिए, उसकी नौकरी कीजिए। जो जन्नत के मालिक है, जिनके लिए जन्नत और ज़मीन को पैदा किया गया है, अगर हसन और हुसैन सैयदा शबाब अहल जन्नत, वो जन्नत के मालिक होंगे, हम जन्नत के गुलाम होंगे, हम जन्नत हुजूर इमाम पाक के कदमों पे गिरेंगे, क्योंकि कहेंगे कि हमें जन्नत नहीं चाहिए, हमें हसन और हुसैन चाहिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक हदीस शरीफ में ये भी आता है कि जो लोग इमाम पाक को मोहब्बत करेंगे उन सबों को सजा कर दुल्हन की तरह करके जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा और उसके बाद जन्नत का दरवाजा बंद कर दिया जाएगा। लेकिन ऐसे भी तो लोग थे जिनके दिलों में मोहब्बत रसूल, मोहब्बत पंजतन न था, लेकिन बड़े इबादत गुजार थे, नमाज भी पढ़ते थे, रोजा भी रखते थे, हज भी करते थे, ज़कात भी देते थे, न जाने इबादतों का फरमा लिए हुए इस गुमान से जन्नत में आएंगे कि हम अपनी इबादतों के बलबूते पर जन्नत में दाखिल होंगे। तो जन्नत का बवाब यानी दरवान कहेगा कि जन्नत पूरी हो चुकी है, तुम्हारे लिए जन्नत में कोई जगह नहीं है, जाओ तुम यहाँ से चले जाओ। किस गुमान से यहाँ आए तुम जन्नत में? अरे जो जन्नत के मालिक को नहीं माना, जो जन्नत के मालिक का गुलाम नहीं हुआ, जन्नत उसके लिए कैसे हो सकती है? जाओ तुम्हारा
जहन्नम है। बरादरान इस्लाम, आइए एक हदीस पाक याद पड़ गई। अल-मुजम अल-औसत में इमाम तबरानी रिवायत करते हैं, जाबिर बिन अब्दुल्लाह अल-अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मन अबग़ज़ा अहलल बैत हशर मन अबग़ज़ा अहलल बैत हशर अल्लाहु यौमल क़ियामत यहूदियन। मेरे आका रसूल ने फरमाया कि जो मेरी अहले बैत से दुश्मनी रखेगा, अल्लाह उसको यहूदी बनाकर क़यामत के दिन उठाएगा। मुजम अल-औसत में इमाम तबरानी रिवायत करते हैं, जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि मन अबग़ज़ अहलल बैत हशर अल्लाहु यौमल क़ियामत यहूदियन। जो मेरे अहले बैत से दुश्मनी करेगा, अल्लाह उसे क़यामत के दिन यहूदी करके उठाएगा। तो हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी ने फरमाया कि या रसूल अल्लाह, इन सामा व सल्ला, अगर वो नमाज भी पढ़ता हो और रोजा भी रखता हो, फिर भी वो अहले बैत को मोहब्बत नहीं करने की वजह से उसको यहूदी बनाया जाएगा। तो रसूल ने फरमाया, इन सामा व सल्ला, अगर वो नमाज भी पढ़ता हो, रोजा भी रखता हो, लेकिन उसके दिल में अगर हक़ रसूल नहीं है, हक़ बंदन नहीं है, हक़ अहले बैत नहीं है, तो वो यहूदी बन के उठेगा। तो बरादरान इस्लाम, एक हदीस शरीफ में ये भी आया है कि हमने कहा ना कि रसूल मौलाए कायनात को मोहब्बत करने से क्या फायदा। हजरत मौलाए कायनात को रसूल ने फरमाया कि अव्वल मन यदखुलुल जन्नत अंता, ए अली सबसे पहले तुम जन्नत में दाखिल होगे। तो मौलाए कायनात अपने गुलामों को कैसे भूल सकते थे। फौरन पूछ लिया रसूल अल्लाह से, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, मैं तो जन्नत में चला जाऊंगा, लेकिन क्या होगा, वो मुहिब होना, तो मुहिब होना, मेरे मुहिब्बीन का क्या होगा, मेरे मानने वालों का क्या होगा, जो लोग मुझसे मोहब्बत करते हैं उनका क्या होगा। तो मेरे आका रसूल पाक ने फरमाया कि मिन वराइकुम, वो तुम्हारे पीछे पीछे जन्नत में जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो बरादरान इस्लाम, वो अहले बैत पाक की शान है, इतनी शान है कि बयान करके खत्म नहीं कर सकता हूँ। पाक परवरदिगार आलम हमें इमाम आली मकाम का गुलाम बनाए। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूंगा आप लोगों को, देखिए कानून कुदरत है कि जब कभी आदम का नाम आता है तो इब्लीस का नाम आ ही जाता है, जब मूसा का नाम आता है तो फिरऔन का नाम आ ही जाता है, जब इब्राहिम का नाम आता है अलैहिस्सलाम का, तो नमरूद का नाम भी आ ही जाता है, जब मोहम्मद मुस्तफा का नाम आता है तो अबू जहल और अबू लहब का नाम आ ही जाता है। इसी तरह जब हज़रत मोहम्मद इमाम हुसैन का नाम आता है तो यजीद का नाम भी आ ही जाता है। तो यजीद की बदकारियों का सर्र बराबर आपको कहता हुआ मैं अपनी तकरीर को खत्म कर दूंगा। बिरादरान इस्लाम, बिरादरान इस्लाम, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं, अखरजा बैहकी वल बज़्ज़ाज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इमाम बैहकी और बज़्ज़ाज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने रिवायत किया है कि रसूल पाक ने फरमाया है, तअव्वज़ू बिन्नास सित्तीन व इमारत सिद्यान, कि रसूल पाक ने फरमाया कि तुम 60 हिजरी की इब्तिदा और गवार लड़कों की हुकूमत से अल्लाह की पनाह मांगो। ये रसूल पाक का फरमान दलाइल नबुव्वा बहकी की हदीस की किताब में है कि रसूल ने फरमाया तअव्वज़ू, तुम पनाह मांगो। किससे पनाह मांगो ना? इमारत सिबियान, लौडों और गारों की हुकूमत से, और